حکومت نے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافہ کر دیا۔ پیٹرول 5 روپے مہنگا، نئی قیمت 258 روپے 17 پیسے فی لیٹر ہو گئی۔ ہائی سپیڈ ڈیزل کی قیمت میں 7 روپے 32 پیسے کا اضافہ، نئی قیمت 275 روپے 70 پیسے فی لیٹر مقرر۔ قیمتوں میں اضافے کا نوٹیفیکیشن جاری، نئی قیمتوں کا اطلاق ہو گیا۔ شہریوں نے پیٹرول کی قیمتوں میں اضافے کو مسترد کر دیا۔ وزیراعظم کا آسٹریا کے 2 روزہ سرکاری دورے پر ویانا پہنچنے پر پرتپاک استقبال۔ آسٹریین مسلح افواج کے دستے نے سلامی پیش کی۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار، وزیر اطلاعات عطاءاللہ تارڑ اور معاون خصوصی طارق فاطمی بھی ہمراہ۔ ویانا میں چانسلر کرسچین اسٹاکر سے وفود کی سطح پر ملاقاتیں ہوں گی۔ وزیر اعظم آسٹریا بزنس فورم میں شرکت اور خطاب کریں گے۔ اقوام متحدہ کی تقریب میں پائیدار ترقی پر اظہار خیال کریں گے۔ وزیر اعظم ڈائریکٹر جنرل IAEA سے بھی ملیں گے۔ شہباز شریف کا آسٹریا کا دورہ دونوں ممالک کے مابین دو طرفہ تعلقات میں نئی جہتوں کا اضافہ کرے گا۔ بڑے بڑے نام پھر بری طرح ناکام۔ بھارت نے T20 ورلڈ کپ کے اہم میچ میں پاکستان کو 61 رن سے شکست دے دی۔ 176 رنز کا ہدف پہاڑ بن گیا۔ اقوامی ٹیم 114 رنز پر ڈھیر۔ شاہین پورے 20 اوور بھی نہ کھیل سکے۔ ٹاپ آرڈر، مڈل آرڈر سب فیل۔ صاحبزادہ فرحان، سائم ایوب اور بابر اعظم کا بلہ نہ چل سکا۔ سلمان علی آغا، محمد نواز، شاداب خان بھی کھیلنا بھول گئے۔ عثمان خان 44 رنز بنا کر نمایاں۔ بھارت نے پہلے کھیلتے ہوئے 7 وکٹوں پر 175 رنز بنائے۔ ایشان کشن کی جارحانہ بلے بازی، 40 گیندوں پر 77 رنز کی طوفانی اننگز کھیلی۔ کپتان سوریا کمار یادو 32 رنز بنا کر آؤٹ۔ تلک ورما 25 رنز بنا سکے۔ ابھیشیک شرما اور ہاردک پانڈیا بغیر کوئی رنز بنائے پویلین لوٹ گئے۔ شیوم دوبے 27 رنز بنا کر رن آؤٹ ہوئے۔ پاکستان نے ٹاس جیت کر فیلڈنگ کا فیصلہ کیا۔ بہترین بلے بازی پر ایشان کشن میچ کے بہترین کھلاڑی قرار پائے۔ بھارت نے میچ جیتنے کے بعد سپر 8 مرحلے کے لیے کوالیفائی کر لیا۔ پاکستان کو سپر 8 مرحلے میں جانے کے لیے اگلا میچ جیتنا ہوگا۔ شاہین 18 فروری کو نمیبیا کے خلاف میدان میں اتریں گے۔ نوشہر و فیروز میں بائی پاس پر ٹرالر کار میں تصادم، حادثے میں 6 افراد جاں بحق، لاشیں ہسپتال منتقل کر دی گئی۔ بانی PTI کا اڈیالہ جیل میں آنکھوں کا معائنہ، ذرائع کے مطابق میڈیکل ٹیم کا دائیں آنکھ کے علاج پر اظہار اطمینان۔ علاج سے آنکھ میں بہتری، مکمل ٹھیک ہونے کا امکان ظاہر کر دیا۔ ڈاکٹرز نے تقریباً 1 گھنٹے تک بانی PTI کا اڈیالہ جیل میں طبی معائنہ کیا۔ ڈاکٹر اپنی رپورٹ مکمل کر کے حکومت کے حوالے کریں گے۔ مختلف اسپتالوں کے ماہر ڈاکٹرز پر مشتمل 5 رکنی ٹیم اڈیالہ جیل پہنچی۔ ڈاکٹروں کی ٹیم میں ڈاکٹر رفاق، ڈاکٹر سکندر، ڈاکٹر عارف بھی شامل تھے۔ ماہرین طبی آلات اور ادویات بھی ساتھ لائے۔ آنکھوں کا تفصیلی چیک اپ کیا گیا۔ تحریک انصاف کی نمائندگی کے لیے کوئی اڈیالہ جیل نہ پہنچا۔ آن لائن جو ایپ کی پروموشن کا مقدمہ، رجب بٹ ندیم نانی والا کی عبوری ضمانتوں میں 6 مارچ تک توسیع۔ سیشن کورٹ لاہور کی رجب بٹ اور ندیم مبارک کو حاضری لگانے کے بعد جانے کی اجازت۔ عدالت کی آئندہ سماعت پر تفتیش مکمل کرنے کی ہدایت۔ فیملی اور ذاتی معالجین کے بغیر بانی PTI کا معائنہ بدنیتی۔ تحریک انصاف کا کہنا ہے حکومت کا یہ موقف کہ پارٹی قیادت کو پیغام دیا گیا تھا کہ وہ معائنے کے بعد وقت جیل آ جائیں۔ بنیادی مسئلے سے توجہ ہٹانے کی کوشش ہے۔ یہ معاملہ کبھی بھی پارٹی قیادت کی موجودگی یا عدم موجودگی کا نہیں تھا۔ فیملی اس وقت تک کوئی فیصلہ نہیں کر سکتی جب تک بانی PTI کے ذاتی معالجین سامنے کے دوران معائنے کے موجود نہ ہو۔ اسی لیے پارٹی قیادت کو علامتی طور پر مدعو کرنے کی کوئی اخلاقی منطق نہیں۔ اسد کیسر کا بانی PTI کو ہسپتال منتقل کرنے کا مطالبہ۔ پارلیمنٹ ہاؤس میں دھرنے سے پیغام کہا۔ پارلیمنٹ ہاؤس، پارلیمنٹ لاجز اور خیبر پختونخوا ہاؤس کی تالہ بندی کی گئی۔ دھرنا بانی PTI کی صحت کے لیے ہے۔ جیل مردوں کی طرح کاٹنے اور عورتوں کی طرح نہ رونے کا مشورہ۔ صدر مملکت آصف علی زرداری کی تنقید، کہا مجھے مندوق کی نوک پر رکھنے کی دھمکی دی گئی تھی۔ جیل میں قید لیڈر اب بہانے ڈھونڈ رہا ہے۔ میں نے اپنی پیدائش پر آذان کے بعد گولیوں کی آوازیں سنی۔ صدر مملکت نے بھی یہ کہا کہ آپ تو انڈیا سے آئے ہیں، ہمارے خاندان کی تو یہاں 700 سال سے قبریں ہیں۔ پہلے پاکستان ہمارا ہے، پھر آپ کا۔
तालिबान को तन्हाई या अमन में से एक रास्ता चुनना होगा। पाकिस्तानी मंदूब आसिम इफ्तिखार का अफगान तालिबान की निगरानी से मुतालिक सलामती काउंसिल की करारदाद पर बयान। कहा, अफगानिस्तान की सरजमीन किसी मुल्क के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होनी चाहिए। यूएन मॉनिटरिंग टीम पाबंदियों पर अमल दरामद में फाल किरदार जारी रखे। गजा बोर्ड के रुकन मुमालिक $5 अरब फंड्स देंगे। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का ट्रुथ सोशल पर बयान। कहा, रकम गजा की तामीर नौ और इंसानी इमदाद के लिए इस्तेमाल की जाएगी। अरकान ने बैनुल अक़वामी इस्तेहकाम फोर्स और मकामी पुलिस के लिए एहलकार देने का वादा किया है। हमास को तयशुदा मुआहदे पर अमल दरामद और असलहा छोड़ना होगा। बोर्ड ऑफ पीस तारीख का सबसे मौसर बैनुल अक़वामी इदारा साबित होगा। चेयरमैन की हैसियत से खिदमात अंजाम देना एजाज की बात है। ईरान के मिसाइल प्रोग्राम पर इस्राएली हमलों की हिमायत करेंगे। दिसंबर में फ्लोरिडा में मीटिंग के दौरान सदर ट्रंप ने नेतन्याहू से वादा किया। अमेरिकी मीडिया का दावा, ईरान से डील ना हो सकी तो ईरानी बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम पर इस्राएली हमलों की हिमायत करेंगे। दूसरी जानिब ईरानी आर्मी चीफ का कहना है, ईरान के साथ लड़ाई ट्रंप के लिए नाकाबिले फरामोश सबक होगा। ट्रंप के गैर मुहतात बयानात उनके ओहदे के मुनाफी हैं। ट्रंप जंग का इरादा रखते हैं तो मुज़ाकरात की बात क्यों कर रहे हैं? जंग हुई तो ट्रंप दोबारा किसी को धमकियां देने की जुर्रत नहीं करेंगे। अमेरिका और ईरान के बिलवास्ता मुज़ाकरात कल जिनेवा में होंगे। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची मुज़ाकरात में शिरकत के लिए स्विट्ज़रलैंड रवाना। अब्बास इराक़ची स्विस और ओमानी वज़ीर ख़ारजा डीजी आलमी जौहरी तवानाई एजेंसी से मुलाकातें भी करेंगे। ओमान की सालिसी में मुज़ाकरात का पहला दौर ओमान में हुआ था। ईरान के नायब वज़ीर ख़ारजा मजीद तख्त रवानची कहते हैं, अगर अमेरिका पाबंदियां उठाने पर बातचीत के लिए तैयार हो तो ईरान जौहरी मुआहदे तक पहुंचने के लिए बाद समझौतों पर गौर कर सकता है। अब गेंद अमेरिका के कोर्ट में है। नेतन्याहू का जंगी जुनून कम ना हो सका, ईरान पर हमले का इंदिया दे दिया है। यरूशलेम में अमरीकी यहूदी तंजीमों की कॉन्फ्रेंस का खिताब करते हुए नेतन्याहू ने कहा कि ईरान की यूरेनियम अफजूदगी की सलाहियत मुकम्मल तौर पर खत्म करना होगी। सिर्फ अफजूदगी के अमल को रोकना काफी नहीं, यूरेनियम अफजूदा करने के साजो सामान और बुनियादी ढांचे को भी खत्म करना होगा। ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम से मुतालिक मामलात को भी हल करना जरूरी है। इसराइल अपनी सलामती पर किसी किस्म का समझौता नहीं करेगा। आलमी बरादरी ईरान के जौहरी प्रोग्राम के हवाले से सख्त और वाज़ेह मौक़िफ़ इख्तियार करे। ईरान आज तक कोई कामयाब मुआहिदा नहीं कर सका, कोशिश है डील कामयाब हो। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो की स्लोवाकिया के वज़ीर आज़म के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, मुज़ाकरात कामयाब ना हो सके तो कानून के मुताबिक इक़दाम करेंगे। एक सवाल पर बोले, यूरोप का सरपरस्त नहीं शराकतदार बनाना चाहते हैं। ख्वाहिश है इत्तेहादी अपना दिफा खुद करके काबिल हो सके। बीएनपी सरबराह तारिक रहमान इंतखाबात में कामयाबी के बाद अमीर जमात इस्लामी के घर पहुंच गए। बांग्लादेशी मीडिया के मुताबिक मुलाकात में मुल्की सियासी सूरत हाल और नई पार्लियामेंट की तश्कील से मुतालिक अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। डॉक्टर शफीकुर रहमान ने कहा, तारिक रहमान को प्राइम मिनिस्टर बनने की पेशगी की मुबारकबाद देता हूँ। मेरा ख्वाब एक ऐसे बांग्लादेश का है जो फस्तायत से पाक हो। तारिक रहमान की बतौर वज़ीर आज़म बांग्लादेश कल हल्फ बर्दारी होगी। पाकिस्तान को शिरकत की दावत मौसूल। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल पाकिस्तान की नुमाइंदगी करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ दौरा ऑस्ट्रिया के बाइस तकरीब हल्फ बर्दारी में शिरकत नहीं करेंगे। बांग्लादेशी मीडिया के मुताबिक चेयरमैन BNP की क़यादत में नई हुकूमत की हल्फ बर्दारी मंगल को ढाका में होगी। भारत और चीन समेत 13 ममालिक के रहनुमाओं को तकरीब हल्फ बर्दारी में शिरकत की दावत दी गई। गजा में इसराइल की जानिब से जंगबंदी की खिलाफ वर्जियां जारी। मजीद 11 फलस्तीनी शहीद हो गए। फलस्तीनी रेड क्रॉस के मुताबिक शुमाली गजा में खैमा बस्ती पर इसराइली हमले में 6 फलस्तीनी शहीद हो गए। इसराइली दहशत गर्दों के जनूबी गजा में भी हमले 5 फलस्तीनी जान की बाजी हार गए। जंगबंदी के नफाज के बाद से अब तक तकरीबन 600 फलस्तीनी लुक़मा अचल बन गए।